হিন্দী সিনেমাৰ কায়দাৰেই তৈয়াৰ কৰা হৈছিল ব্লুপ্ৰিণ্ট, য'ত ভৰপূৰ হৈ আছিল একশ্যন, থ্ৰিলাৰ আৰু সাসপেন্স। हमसे बोला गया कि सुनील गोगोई का बॉडी है, उनकी वाइफ ने एक एफआईआर दिया है कि वो उनका हस्बैंड का ही बॉडी है। उनका घर से 300 मीटर्स दूर उनके ही माटी में एक दूसरा आदमी का डेड बॉडी मिल रहा है जो उनके ही घर में रुका हुआ था। और फिर उनका ऐसा दिखाया गया कि वो उनका ही डेड बॉडी है। तो ये सबसे यही लग रहा है कि उनका ही परिकल्पना से ये एक पूरा एक नाटक रचाया गया है। শীতল মস্তিষ্কৰে লিখা হৈছিল চাঞ্চল্য সৃষ্টিকাৰী এটা হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্যঘন স্ক্ৰিপ্ট। हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये एक वेल थॉट आउट कॉन्स्पिरेसी है एंड हो सकता है कि इंश्योरेंस बेनिफिट्स पाने के लिए ये पूरा जो नाटक है ये रचाया गया है। 17 দিনৰ অন্তত ডিএনএ ৰিপৰ্ট লৈ সুনীল হত্যাৰ আঁৰ কাপোৰ আঁতৰালে লখিমপুৰৰ এছপিয়ে। डीएनए रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जो मॉर्टल रिमेन्स है उसका डीएनए जहीदुर रहमान जो जहांगीर हुसैन का भाई है उनके साथ मैच कर रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो एक बिना सर का जो डेड बॉडी मिला था वो सुनील गोगोई का नहीं है, वो बॉडी है जहांगीर हुसैन का। ঢকুৱাখনৰ বিজেপি নেতা তথা ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈৰ হত্যাকাণ্ড আছিল সুপৰিকল্পিত আৰু ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে ৰচনা কৰা এখন নাটক, যিখন নাটকক লৈ 1 জুনৰ মাজনিশাৰে পৰা 18 জুনৰ বিয়লিলৈ কেৱল হৈছিল চৰ্চা, আছিল উৎকণ্ঠা। কাৰণ সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে কৈছিল সুনীলক হত্যা কৰাৰ কথা, আনহাতে জাহাংগীৰৰ পৰিয়ালেও কৈছিল হত্যাৰ বলি হৈছে জাহাংগীৰ হুছেইন। এইটো সুনীল গগৈয়ে কৰিব, কাৰণ তাৰ লগতে ঘূৰা ফুৰা মানুহটো ই যদি জিন্দা আছে ই কলৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে ওলাই দিয়ক। সুনীল গগৈয়ে হত্যা কৰিছে, কোনে কৰিব? ইমান এটা ডাঙৰ খেল খেলিছে সেইটো মই ভাবিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো এটা সম্পূৰ্ণ গেম হৈ পৰিছে চিনেমাৰ দৰে। কিন্তু সুনীল গগৈ ক'ত? মোক সুনীল গগৈক লাগে। কিন্তু ৰহস্যঘন নাটকৰ জৱনিকা পেলাবলৈ আৰক্ষীক মাত্ৰ সময় লাগিল 17 দিনৰ। 17 দিনৰ পাছত ডিএনএ ৰিপৰ্ট লৈ সংবাদমেল লখিমপুৰৰ এছপি অপৰ্ণা নটৰাজনৰ। ঢকুৱাখনৰ চেতিয়া গাঁৱৰ চুমনিৰ মাজত ডিঙি কাটি জ্বলাই দিয়া মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ নহয়, কাৰণ হায়দৰাবাদৰ পৰা অহা ডিএনএ টেষ্টত প্ৰমাণ হ'ল মুণ্ডহীন দগ্ধ মৃতদেহ জাহাংগীৰ হুছেইনৰ। हमारा इन्वेस्टिगेशन के लाइन ये था कि क्राइम सीन में थोड़ा सा स्टेज्ड जैसा लगा, क्योंकि डेड बॉडी पूरी की तरीके से जला हुआ था, लेकिन जिसका डेथ हुआ वो जो बोला गया सुनील गोगोई, उनका जर्सी और बाकी सामान वहीं पे थे। बॉडी का आइडेंटिटी डिटरमिन करने के लिए जो हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उनका जो मॉर्टल रिमेन्स है वो भेज दिया गया, और उसके साथ डीएनए मैच करने के लिए सुनील गोगोई का 2 रिलेटिव्स और जहांगीर हुसैन जो मिसिंग लेबर था उनका भाई जहीदुर रहमान, इनका भी ब्लड सैंपल भेज दिया गया। भेजने के बाद अब आज डीएनए रिपोर्ट आया है। डीएनए रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जो मॉर्टल रिमेन्स है उसका डीएनए जहीदुर रहमान जो जहांगीर हुसैन का भाई है उनके साथ मैच कर रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो एक बिना सर का जो डेड बॉडी मिला था वो सुनील गोगोई का नहीं है, वो बॉडी है जहांगीर हुसैन का। কিন্তু কিয় ৰচনা কৰা হৈছিল ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰক হত্যা কৰাৰ ভয়ংকৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট? কিয় কোনেও গম নোপোৱাকৈ ফোন নম্বৰ সলাইছিল সুনীল গগৈয়ে? আৰক্ষীৰ তদন্তত উন্মোচিত হ'ল ভয়ংকৰ তথ্য। মে মাহত সুনীল গগৈয়ে খুলিছিল 2টাকৈ জীৱন বীমাৰ পলিচি, যাৰ পৰিমাণ আছিল 41 লাখ টকা, আৰু সেই ধনৰ লোভতেই ডিঙি কাটি জ্বলাই দিয়া হ'ল জাহাংগীৰ হুছেইনক। সুনীল গগৈৰ বাসগৃহৰ পৰা মাত্ৰ 300 মিটাৰ নিলগতেই জ্বলাই দিয়া হৈছিল জাহাংগীৰক। মৃতদেহৰ কাষত খুলি থৈ গৈছিল সুনীলে পিন্ধি অহা টি-শ্বাৰ্ট, জাৰ্চি আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী। কিন্তু জাহাংগীৰৰ ভাতৃয়ে সেই নিশাই চিনি পাইছিল ককায়েকে পিন্ধি যোৱা বেলডালৰ এটা জ্বলি যোৱা অংশ, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সমগ্ৰ ঘটনাক সন্দেহৰ চকুৰেই চাই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে। जैसे लास्ट 1 मंथ में सुनील गोगोई का जो भी एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि नया इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खोला है, हमें पता चला है कि सुनील गोगोई ने कोई नया मोबाइल नंबर लिया है,
जिसके बारे में किसी को पता नहीं था. सो ऐसा कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी है जिसके वजह से हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये एक वेल थॉट आउट कॉन्स्पिरेसी है एंड हो सकता है कि इंश्योरेंस बेनिफिट्स पाने के लिए ये पूरा जो नाटक है ये रचाया गया है. अप्रैल और मई महीने में सुनील गोगोई ने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खोला है जिसका पे आउट अमाउंट अराउंड 41 लाख्स है और ये सब इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का नॉमिनी उनकी वाइफ पुष्पा गोगोई वो है. जहांगीर पहले धेमाजी में एक जगह में जेजेएम का काम करता था, वहीं से सुनील गोगोई के साथ उनका परिचय है. अराउंड 1 साल से ऊपर इनके साथ काम करता था. उनके ही माटी में एक दूसरा आदमी का डेड बॉडी मिल रहा है जो उनके ही घर में रुका हुआ था और फिर उनका ऐसा दिखाया गया कि वो उनका ही डेड बॉडी है. तो ये सबसे यही लग रहा है कि उनका ही परिकल्पना से ये एक पूरा एक नाटक रचाया गया है. DNA পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আৰক্ষীয়ে লাভ কৰাৰ পাছতেই সুনীল গগৈ, তেওঁৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ, পুত্ৰ, মাতৃ আৰু ভতিজাকৰ বিৰুদ্ধে নতুনকৈ ৰুজু কৰিছে গোচৰ. লোকেট কৰা হ'ব সন্ধানহীন হৈ থকা সুনীল গগৈকো. আৰক্ষীয়ে সংবাদমেলত ক'লে সুনীল আৰু পৰিয়ালে ৰচিছিল মিছা হত্যাকাণ্ডৰ নাটক. ইতিমধ্যেই থানাত হাজিৰ হৈছে সুনীলৰ পত্নী, সুনীলৰ মাতৃ, পুত্ৰ আৰু ভতিজা. नाटक के तरीके से ये रचाया गया है. हमसे बोला गया कि सुनील गोगोई का बॉडी है, उनकी वाइफ ने एक FIR दिया है कि वो उनका हस्बैंड का ही बॉडी है. अभी एक फ्रेश मर्डर केस रजिस्टर होगा अगेंस्ट सुनील गोगोई, हिज वाइफ एंड अदर अकम्प्लिसेस. 1 जून रात को 8 बजे से सुनील गोगोई हैज़ बीन अब्सकॉन्डिंग. ये नया मर्डर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें अभी सुनील गोगोई को लोकेट करना पड़ेगा. उनका जितना भी फैमिली मेम्बर्स है जिसके घर से जहांगीर निरुद्देश हुआ है, गायब हुआ है, उन सबका पूछताछ किया जाएगा. बिकॉज ऑफ द DNA रिपोर्ट एंड हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का लाइन था उसे अभी क्लियर हुआ है कि ये जो पूरा मर्डर का जो स्टोरी बताया गया ये एक फॉल्स स्टोरी है. থানাত হাজিৰ হোৱাৰ পাছতেই সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈক লৈ আৰক্ষী ৰাওনা হয় ঘৰ আৰু ঘটনাস্থলীলৈ. সুনীল গগৈৰ পুত্ৰক লগত লৈ আৰক্ষীয়ে কৰে ক্ৰাইম চিনৰ ৰিক্ৰিয়েশ্যন. কাৰণ 1 জুনৰ মাজনিশা সুমনিৰ মাজত জ্বলি থকা মৃতদেহটো প্ৰথমেই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল সৌৰভ গগৈয়ে. সেয়ে সুনীলৰ পুত্ৰক লৈ আৰক্ষীয়ে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত. মই তেওঁলোকৰ ঘৰত সোমাই ক'লোঁ যে মোক যে মাতি অনাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল মানে কি আপোনালোকৰ বোলো হেৰি কিবা দুৰ্ঘটনাটো ক'ত, বোলে এই বাহনিক বুলি ক'লে আহিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা মানুহ 3জন লৈ আহি ক'ত বুলি ক'লোঁ আনি আছে আৰু আনি গৈ দেখিলোঁ যে মানে হেৰিয়ে প্ৰথম স্পঞ্জো দেখাইছে, তাৰপিছত টৰ্চ লাইটটো দেখাইছে, তাৰপিছত ল'ৰাটো দেখাইছে, তাৰপৰা ডেড বডি জ্বলি থকা জেগাডোখৰ দেখাইছে. ল'ৰাটোৰ লগত আছে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ 3-4জন আছে লগত. আগফালে বাৰীত চাইছে আগফালে পাছফালে চব ফালে চাইছে, বাৰীবিলাকতো চালে ভিতৰত চব একদম পেলাই থৈ গৈছে. চাই থোৱা মানে চব পেলাই লুটিয়াই থৈ গৈছে. এটা পেন ড্ৰাইভ আছে, পেন ড্ৰাইভ, ভোটাৰ ID, পান কাৰ্ড আৰু এখন পাছবুক লৈ গৈছে. আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে আমি দেখুৱাইছোঁ ঢকুৱাখানাৰ চেতিয়া গাঁৱৰ সুনীল গগৈৰ বাসগৃহৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে দেখুৱাইছোঁ. আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰু DNA ৰিপৰ্টক নস্যাৎ কৰি সুনীলৰ পত্নীৰ দাবী, মোৰ স্বামীয়ে কেতিয়াও কাকো হত্যা কৰিব নোৱাৰে, এয়া সম্পূৰ্ণ মিছা. যদি জাহাংগীৰ হত্যাৰ বলি হ'ল তেন্তে সুনীল গগৈ কলৈ গ'ল? সুনীল গগৈক উলিয়াই দিয়ক, দাবী সুনীলৰ পত্নীৰ. এইটো হত্যাটো সুনীল গগৈয়ে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে, সেইটো মই মানি নলওঁ. জাহাংগীৰৰ হত্যা হৈছে বুলি এইটো DNA ৰিপৰ্টত আহিছে, হয় বাৰু জাহাংগীৰে হত্যা হৈছে, কিন্তু সুনীল গগৈ ক'ত? মোক সুনীল গগৈক লাগে. তেওঁলোকে যদি জানে হত্যাকাৰী সুনীল গগৈ তেওঁলোকে উলিয়াই দিয়ক. তো তাক মাৰি হয়তো ইজনক মাৰি ক'ৰবাত পেলাই থৈ গৈছে, নহয় তেওঁলোকে ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈছে. সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে যদি ক'বই পাৰিছে হত্যাকাৰী সুনীল গগৈ, তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে. সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে উলিয়াই আনক. তেওঁলোক মানে কোন? পুলিচ প্ৰশাসনেতো কৈছে এতিয়া হত্যাকাৰী এইটো এটা তেওঁলোকে নাটক ৰচনা কৰিছে. সেইটো তেওঁলোকে যদি ইমানখিনি গম পাইছে তেওঁ ক'ত আছে, নিশ্চয় মৃত নে জীৱিত তেওঁলোকে জানিব, তেওঁলোকে উলিয়াই দিব লাগে. বীমাৰ ধন পাবৰ বাবেই সুনীল গগৈয়ে জাহাংগীৰক হত্যা কৰা বুলি উত্থাপিত হোৱা অভিযোগ পঞ্চাতেই নাকচ কৰি সুনীলৰ পত্নী পুষ্পা গগৈৰ দাবী, এইবোৰ সম্পূৰ্ণ মিছা কথা. সুনীলৰ 41 লাখ টকাৰ বীমা থকাৰ কথা মই নাজানো বুলিহে সংবাদ মাধ্যমক জনালে পত্নীয়ে. গাড়ী এক্সিডেণ্ট কৰিও মৰিব পাৰিলেহেঁতেন,
কিন্তু সেই টকাখিনি পাবলৈ লোকক এটা মাৰি আমাৰ ঘৰখনত ইমান শাস্তি দি থৈ যাব নেকি যদি টকাখিনিৰ কাৰণেই মাৰিছে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ মিছা কথা মই সেইটো কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ মই নাজানো তেওঁ পলিচি দুখন আছে বুলি জানো কিন্তু 41 লাখ টকাৰ কিমান টকা মই নাজানো তাৰ পৰা কিমান কি টকা ওলাব আমি যে এনেকুৱা এটা দিন আহিব ভবা নাই কাৰণ কেলে এটা প্ৰিমিয়ামহে দিয়া হৈছে তাৰ পৰা যে ইমান টকা লয় ভবাও নাই মই আৰু তেওঁ গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ আগত খুলিছে আৰু খুলি তেওঁ গুৱাহাটীতে ইমান দিন আছে সেই বিষয়ে আমি একো পাতিবলৈ পোৱা নাই ইফালে ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ ঘৰখনত এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থা কাৰণ 30 মেৰ পৰাই পৰিয়ালে পোৱা নাই জাহাংগীৰৰ খবৰ হত্যাকাৰীৰ ফাঁচি বিচাৰি প্ৰতিবাদ জাহাংগীৰৰ গাঁওবাসীৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টিকাৰী ৰহস্যঘন হত্যাকাণ্ডৰ উচিত ন্যায় বিচাৰ দাবী কৰিলে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে গাঁওবাসী আৰু পৰিয়ালে একে মুখে ক'লে জাহাংগীৰক সুনীল গগৈয়ে হত্যা কৰিছে কি জানতে মোৰ স্বামীক মাৰিল এটা নিজে বিচাৰ নাগে আমরা গরিব মানুষ সবা দুইটা আছে সবা দুইটা ধরি কি কৰি খাম জাহাঙ্গীর হোসেনক একদম অতি পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে তেওঁক সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে আমি বিচাৰিছোঁ এই ফলিমারি পাৰ্ট 2 পৰা আমি পৰিয়ালৰ মানুহ বা এই অঞ্চলৰ মানুহ বিচাৰিছোঁ যে জাহাঙ্গীর হোসেনক যিকেইটা কালপিটে হত্যা কৰিছে এই হত্যাকাৰী কালপিটকেইটাক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে হায়দৰাবাদৰ পৰা DNA টেষ্টটো অহাৰ পিছত আমি এতিয়া সঠিক সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ ডেড বডিটো আমাৰ ঘৰত পৌঁছাব লাগে আমি মুছলমান মানুহ আমাৰ মুছলমান হিচাপে যিকোনো প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইমতে আমি জানাজা কৰি আমি এটা হাড্ডি হ'লেও তাক আমাৰ মাটিৰ তলত দিব লাগিব অনতিপলমে সুনীল গগৈক এৰেষ্ট কৰিব লাগে এৰেষ্ট কৰি আইনৰ আওতাত লৈ আনিব লাগে আৰু আইনৰ যোগেদি তেওঁলোকে ফাঁচীৰ কাঠগড়াত জ্বলাব লাগে এতিয়া আৰক্ষীৰ টাৰ্গেট সুনীল গগৈ ফোন নম্বৰ সলনি কৰি ক'ত লুকাই আছে ঠিকাদাৰ সুনীল ৰহস্যঘন হত্যাকাণ্ডত ফুল ষ্টপ দিবলৈ আৰু কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব লখিমপুৰ আৰক্ষীক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ